المساكين سيدنا وحبيبنا شفيع قلوبنا وطبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم الأول إلى يوم الدين. اللهم لعن كل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دعوانا ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة الذين جعلوا الحسين عليه السلام والشرائعات وبايعات وتابعات على قدر اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا صلوا على أجل المؤلف في القربى الصلاة सुनते रहते और चाहते तो कोई और आयत पढ़ लेते हैं, जो पढ़ना तो वही पढ़ते, कोई और नई आयत से सुना दीजिए, मजमा मतवज्जे हो जाता है, कोई नई बात पढ़े। लेकिन जो है ऐसी तो कोई बात है नहीं, शादी शादी मजलिस होती है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह डालना नहीं है, मनवाना नहीं है अपने आप को, तो सामने की बात जो है एकदम वाज़ेह है और तर्जुमा करने की भी जरूरत है। ये सलवात पढ़ी है। इरशाद हो रहा है, क्या रसूल कह दीजिए कि अरे सालत का आवाज हुआ बदला, हम कुछ नहीं चाहते सवाए इसके की अकरबा से मोहब्बत है और जिस शख्स के दिल में बैठ की मोहब्बत होगी और जो भी इस दुनिया में नेक अमल अंजाम देगा, परवरदिगार जो है उस अमल को कबूल करेगा। और अगर मोहब्बत नहीं है, सुनिए लतीफ़ा, अगर मोहब्बत नहीं है, अगर अदावत है, तो फिर नमाज को कायम नहीं कर सकता। और अगर विलायत है, नमाज पढ़ेगा तो फिर उसकी नमाज को कोई मिटा नहीं सकता मसला है, कोई नहीं है। अदावत के साथ नमाज कायम नहीं कर सकता। अब सामने की बात है, आप देख ले 6000 साल की रवायत और भी है कि शैतान ने कितनी नमाज पढ़ी। अदावत के साथ अगर इबादत अंजाम दे रहा है तो फिर वो इबादत कबूल नहीं है। और विलायत के साथ है तो फिर कोई इंसान उस नमाज को मिटा नहीं सकता। तो मालूम ये हुआ कि शैतान ने जो इतने साल तक इबादत की थी, क्या चीज थी कि सब बेकार हो गया? क्या चीज थी? वही पहले वाले तो बोल दिए मदद की, अरे जुमला में पढ़िए सलवार मोहम्मद अगर जो है तकब्बुर है तो आप देखें कितने साल तक नमाज पढ़े लेकिन फर्ज ने जो है क्या किया, सब बेकार। और अगर जो है फर्ज ना हो, शर्मिंदगी हो, तो एक लम्हे में खुद बन जाता। कुछ नहीं किया और आगे घरे हुसैन में शहजादी के दामन में होल बन गए या 20 साल तक कोई जगह नहीं छोड़ा था। आज पे जो है कहाँ जो है बुलंदी था, एक लम्हे में जमीन पे आ गया, एक लम्हे में जमीन पे आ गया। तो मालूम ये हुआ कि कोई भी इबादत करे तो फख्र न करे, नमाज पढ़े तो फख्र न
بلکہ کیا کرے؟ فکر کرے، فکر کرے کہ نماز پڑھنی ہے، اب فکر کرے کہ نماز بچ جائے، روزہ رکھے تو فکر نہ کرے 30 دن پورا ہم نے روزہ رکھ لیا، بلکہ فکر کرے کہ روزہ بچ جائے، حج کر لیا تو فکر نہ کرے ہم حاجی ہیں، نام دینے پہلے حاجی لکھے ورنہ ہم 10 نہیں دیں گے، فکر نہ کرے بلکہ فکر کرے کہ جو حج انجام دیا ہے وہ بچ جائے، تو کوئی بھی کام کرے تو فکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ فکر کرنا چاہیے کہ بچ جائے۔ سنیے بہت عجیب بات، نماز کا حکم آیا، اگر پوچھے اس نے حکم دیا، سب اللہ نے رسول اسلام نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز کا حکم آیا، یہ عجیب بات، رسول اسلام نے فکر نہیں کیا، فکر کیا کہ نماز بچے گی۔ روزے کا حکم آیا، رسول اسلام نے روزے کا حکم دیا، لیکن جو ہے فکر نہیں کیا، فکر کیا۔ اسی طریقے سے حج کا حکم آیا، لیکن رسول اسلام نے فکر نہیں کیا، فکر کیا یہ جو ہے حج بچے گا کیسے، نماز بچے گی کیسے، روزہ بچے گا کیسے، یعنی فکر کیا ہے، فکر نہیں کیا۔ اب ملا دے، دیکھیے ایک جو ہے، ایک ہے فرض نماز، ایک ہے فرض ادا۔ فرض نماز جو ہے یہ فکر ہے، فرض ادا جو ہے یہ فخر ہے۔ رسول اسلام جسے آپ کیوں کہہ لیجئے کہ جسے فکر کہتے ہیں اس کا نام رسول ہے، جسے فخر کہتے ہیں اس کا نام فخر ہے۔ تو انسان جو ہے وہ فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، بلکہ فکر یہ کرے کہ ہم نے جو نیک عمل انجام دیا ہے وہ بچے ہی کیسے، اس عمل کو بچائے۔ اچھا یہاں تک بات آ گئی تو تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا پوری دنیا میں دیکھا جو واقعات حادثات سب ہوتے ہیں سب آپ کے پیش نظر ہے نا، سب پیش نظر ہے۔ دنیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں یہ عالم اسلام ہے، قتل کر رہے ہیں، غارت کر رہے ہیں، لیکن جو ہے کیا لکھا ہوتا ہے دیوار پہ یا کپڑے وغیرہ پہ جھنڈے پہ کیا لکھا رہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی یار پہنچے ہی نہیں، لکھا رہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دنیا والے سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے کیسا اسلام ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اجل ولی اللہ نہیں۔ یہ جو ہے ولایت ہے، دیکھیے بغیر ولایت کے جو ہے نماز روزہ کچھ قبول نہیں ہے۔ بات کہتے ہیں نا ارے نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے، ارے غور کیجئے، سخاوت ہے، اگر ایسے ہی سخاوت کیا کہا جائے، اگر اہل بیت کو ہٹا دیجئے اور کہیے بس سخاوت کیجئے تو کوئی دلیل وغیرہ ہے کیا ہے؟ ارے کیجئے آپ سخاوت کیجئے، آپ جو ہے یہ کیجئے، لیکن کیا ہے؟ یہ علی نے فرمایا، سنیے بہت دقیق بات، علی نے فرمایا، علی کے اندر سخاوت، علی کے اندر عبادت، علی کے اندر غور، علی کے اندر تقویٰ، یہ جو سب بیان ہوتا ہے وہی صلوات محمد والے تو ولایت کی وجہ سے۔ لیکن جب تک جو ہے اہل بیت کی علی کی معرفت نہ ہو، معرفت نہ ہو، اسی لیے نا بعض کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ سے مانگتے غیر اللہ سے نہیں، یہ صحیح ہے، صحیح ہے، لیکن اگر بات کی اصلاح کر دیجیے گا نا، بولنا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بات تو ہے یعنی یہ دعا ہے کہ اسی لوگ بتا ہے کہ بات بتائے کہ معافی اپنے یہ جملہ کہہ دیا بارہ وہ اہل بیت سے مانگنا چاہیے، پہلے صلوات محمد سنیے متوجہ رہیے گا،
करता है ना। गैरुल्लाह से मांगना सही है। तो कहते हैं कि अली से न मांगो, अल्लाह से मांगो। अरे हम भी कहते हैं सही है, पहले जो है अली को अल्लाह से है तो साबित कीजिए। और ये सवाल अल्लाह से, पहले अली को अल्लाह से है साबित कीजिए। हम जो है अली से सवाल करते हैं, अली जो है वो वास्ता है, सही पढ़ रहे ना, सवाल पढ़िए। और जब तक की मार्फत तो अली की, अब सुनिए अली की मार्फत अली के चाहने वालों की जबानी से, यानी अली के आशिकों की जबान, अली के दोस्तों की जबान, जो अली के चाहने वालों ने जो तारीफ किया है दुश्मन के दरबार में, हाकिम के दरबार में, ऐसे जो है बोल लेना है ना, अपने मजमे में बोल लेना आसान है, लेकिन जब दुश्मन हो, अगर हमारे पीछे कोई तलवार लेके खड़ा हो और कहे कि इसके आगे बढ़े तो अपनी तलवार से गर्दन उड़ा देंगे, तो बताइए क्या होगा? 2 बोतल पानी पीने चुप हो जाए, है ना। बढ़िया सवाल। दुश्मन के दरबार में बोलना आसान नहीं है। और हाकिम शाम के दरबार में जब उसने कहा कि अली के जो दोस्त हैं, देखिए दोस्तों के सिलसिले में भी है ना रवायत, तो मौला ने फरमाया है कि अगर किसी के दोस्त ना हो ये बहुत बड़ी गरीबी है, और दोस्त होने के बाद अगर दोस्त को खो दे ये उससे भी बड़ी गरीबी है दोस्त के सिलसिले में। और रवायत में भी ये है कि अगर किसी को पहचानना हो तो दोस्तों के जरिए पहचानो, दोस्तों के जरिए पहचानो कि उसके इर्द गिर्द कैसे अपराध है, इर्द गिर्द उसका हल्का क्या है, दोस्तों के साथ जो बैठता है उठता है साथ में चलते हैं, तो इससे भी अंदाजा लगाओ कि इसके दोस्त कैसे हैं। और ये भी मौला ने फरमाया कि अगर थोड़ी सी बात पे कोई नाराज हो जाए तो समझ लेना वो दोस्त था ही नहीं। तो ये सवाल मोहम्मद वाले मोहम्मद, दोस्त वो अलग है। फरमाया दोस्त था ही नहीं है। दोस्त हालांकि ये भी मौजूद है, दोस्त उसे नहीं कहते साथ में आप मसलन बाइक से हरी मर्जी पर चला जाए दोस्त हो, दोस्त नहीं है, वक्ती है। दोस्त का एक अलग मफहूम है, एक मौजूद है, कहा जाता है। तो दोस्तों के जरिए जो मौला के आशिक है उनके जरिए तारुफ सुनिए। और ये जो है किताब है उसमें जो है बड़ा तफसील से लिखा है कि हाकिम के दरबार में जो अली के चाहने वाले आए और एक एक करके सवाल किया, तो हाकिम ने शाम से हुक्म दिया कि मदीने से जितने अली के चाहने वाले हैं 8-10 अफराद को हमारे दरबार में लाया जाए। अब जो है अली के चाहने वाले आए दरबार, तो पहले बुलाया, दरबार पूरा सजा हुआ है, हाकिम जो है तख्त पे बैठा हुआ है और अली के दोस्त, अली के चाहने वाले, अली के आशिक ये जो है दरबार में आ रहे हैं। एक एक करके बुलाया, पहले जो है हुज्र बिन अली को बुलाया दरबार में, और जब ये आए हाकिम जो है तख्त पे बैठा हुआ है। अब इसने कहा कि देखो अली ऐसे थे, अली वैसे थे, और इन्होंने कहा खामोश, तुम क्या बताओगे कि अली कैसे थे? हम बताएंगे कि अली कैसे थे। उसके बाद जनाब हुज्र ने कहा कि अली ने दुनिया से पुष्प फेर लिया और आखिरत की तरफ कदम बढ़ाते रहे, और फरमाया कि अली
وہ تھے کہ جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور علی کے اندر جو ہے خوف خدا تھا۔ دیکھیں علی کے چاہنے والے ہیں، سمجھے آپ، بصارت ہے، بصیرت۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا، اور فضائل بیان کرتا نا، ید اللہ، عین اللہ۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہیں اس میں کیا ہے، لیکن بس جو ہے ایک تھوڑا سا جو فضائل کا سمندر ہے نا، بس کنارے کا تھوڑا سا لیا اور یہی ذکر کر دیا، یعنی جو ہے اس کے منہ پہ زوردار تماچا مارا۔ فرمایا نا کہ علی کے دل میں خوف خدا تھا، یعنی تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اور جب خوف خدا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تم رعایا کا حق کہاں سے ادا کرو گے؟ رعایا کے حق کو تم ادا نہیں کر سکتے، اور جب حق ادا نہیں کرو گے ظاہر سی بات ہے تمہارے اندر خوف نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ علی جو ہے دنیا سے پشت پھیر لیے تھے، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ تم جو ہے صرف یہ چاہو گے کہ ہم دنیا حاصل کر لیں، اور اسی لیے یہ بھی ملتا ہے روایت میں ملتا ہے کہ سنان نے جب سوال کیا، لوگوں نے کہا تھوڑا حاکم شام کے اوپر کچھ فضائل بیان کرو، اس کی فضیلت تعریف کرو۔ انہوں نے کہا اس کے بارے میں کچھ ہے نہیں، اس بارے میں کوئی فضیلت ہے نہیں، ہاں کچھ بھی ہو، کہا ہاں ایک ہے۔ نبی نے فرمایا، خوش ہوا، کیا نبی نے کہا ایک دن جو ہے کھانا کھا رہا تھا، نبی نے بلایا، اس نے کہا ابھی کھانا کھا رہے ہیں، پھر نبی نے آواز دی، پھر کہا ابھی کھانا کھا رہے ہیں، پھر نبی نے بلایا، بار بار بلاتے رہے، اور اس نے کہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ تب رسول اسلام نے دعا کی تھی، یہ کبھی جو ہے شکم سیر نہیں ہو پائے گا، کہا یہ جو ہے رسول کی دعا ہے اور رسول کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں سب سنا ہے آپ سے، تو بتا دیا کہ تم جو ہے یعنی دنیا کی طرف ہو، اور علی جو ہے وہ دنیا کی طرف نہیں بلکہ جو ہے آخرت کی طرف ہے۔ علی نے دنیا سے خوش کر لیا۔ اب اس کے بعد اس نے حکم دیا، کہا کہ لے جاؤ دربار سے لے جاؤ، دوسرے کو لاؤ۔ پھر اب دوسرے آئے، ان کا نام تھا عدی بن حاتم، یہ علی کے چاہنے والے، علی کے عاشق۔ اب یہ جب حاضر ہوئے، اب ادھر جو ہے معاویہ نے کہا کہ ہم علی کے بارے میں کچھ بتائیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم جو ہے علی کے بارے میں، علی کی عظمت، علی کی ولایت، علی کی فضائل تم کیا بیان کرو گے؟ ہم بیان کریں گے۔ تو اس نے سوال کیا عدی بن حاتم سے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو، یہ دوستی کیسی ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا دیکھو علی کی دوستی کبھی پرانی نہیں ہوتی، کپڑا پرانا ہو جائے گا، دولت مال وغیرہ دیگر چیزیں جو ہے وہ پرانی ہو جائیں گی، لیکن جو ہے علی کی دوستی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے بھی لے جاؤ، جو بھی دربار میں آ رہا ہے ہم ہی کو ذلیل کر دے رہا، کہا اسے بھی لے کر جاؤ۔ اب اسے بھی لے کر چلے گئے۔ اب فرمایا اب علی کے چاہنے والے شریف نام کا یہ دربار میں حاضر ہوئے، حاکم جو ہے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو پہلے جو ہے اس نے چال چلا، کہا تمہارا نام شریف ہے، اللہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ایک آنکھ سے معذور تھے، کھانے کے ایک آنکھ نہیں تھی، تو کہا کہ دیکھو جو دو آنکھ والا ہو ایک آنکھ والے کی فضیلت رکھتا ہے، یعنی ہم جو ہے فضیلت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس دو آنکھ ہے اور تمہارے پاس ایک آنکھ ہے۔ تو اب شریف نے جواب دیا، دیکھو تم نے جو یہ کہا ہمارا نام شریف ہے، لیکن تمہارا نام معاویہ،
अब तो खुद जानते हो कि इसके बारे में आने क्या है। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा जो तुम्हारे हमारे बारे में कहा है, लेकिन तुम्हारा मसला क्या मेरे कहा है, लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुम उसकी औलाद हो कि जहाँ जमीन ऊंची और नीची हो और पानी हो तो पता नहीं चलता, अंदाजा नहीं होता कहाँ पानी हो। अरे इतनी गंभीर बात है। अली के चाहने वाले हम तो सिर्फ बयान कर रहे हैं जबान। अच्छा मसला ये कि अपना जुमला कहिए, नारे है नहीं लगाते। अली के चाहने वाली कहिए तो पढ़िए सवाल पढ़िए, हम तो सुन रहे हैं, बस गौर से सुन रहे हैं, बस नहीं तवज्जो सुन रहे हैं। तो क्या कहा बताया कि ऊंची और नीची जमीन, ऊंची और नीची जमीन जहाँ पानी पता नहीं चलता, फरमाया कि तुम उसकी औलाद समझा। पूरा जो है समेट दिया, पूरा समेट दिया। फिर कहा कि तुम जंग के हार के बेटे हो, अरे जंग करने वाले। लेकिन अली जो है वो सुलह पसंद थे। ये बताओ वो बेहतर है कि जो जंग करे या वो बेहतर है कि जो सुलह पसंद करे? सुनो अब क्या हुआ, इसने कहा कि इसे भी ले जाओ। अब बुलाया गया वो जो है अबू तुफैल, ये अली के चाहने वाले थे, आशिक थे अबू तुफैल और अली के चाहने वाले। अब जो है इन्हें बुलाया, जब इन्हें बुलाया तो इनसे जो है क्या सवाल किया कि ये बताओ कि तुम अली को कितना दोस्त रखते हो, दोस्ती। ये नहीं कहा तुम हमसे दोस्ती रखते हो, हमसे मोहब्बत करते हो। उसे कहना कि ये चाहिए ना, तो मालूम है अली के चाहने वाले, उसे ये कहना चाहिए ये बताओ हमसे कितनी मोहब्बत करते हो। लेकिन उसे भी मालूम था कि जो अली का चाहने वाला होता है वो अली के दुश्मनों से कभी मोहब्बत नहीं करता। इसके दिल में लाए अली हो फिर इसके दिल में जो है दुश्मनों की मोहब्बत नहीं आ सकती है। तो उसने सवाल किया ये बता अली से कितनी दोस्ती करते हो? तो क्या जवाब दिया? सुनिए जवाब बहुत दकीक है। क्या जवाब दिया? कहा उसी तरीके से जिस तरीके से आदम और शैतान का मसला। जैसे आदम जो है शैतान के दुश्मन, उसी तरीके से। और वो जो है हकीकी शैतान था, उस पे जो है अल्लाह की लानत हो। अबू तुफैल ने कहा तुम पे हमारी लानत। पहले सवाल तो अली 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 इसके बाद इसने कहा इन्हें भी ले जाओ, जो भी दरबार में आ रहा है सब ऐसा जवाब दे रहा है कि हम ही गलील हो जा रहे। अब किसको बुलाया? सासा बिन सोहान को। अब ये जो है ये भी हरकत में आ गया। हाकिम शाम आखिर के लिए हमारे हाथ में का बड़ा एहतराम कर रहे हो, आखिर वजह क्या है इतना एहतराम कर रहे हो? देखिए सासा बिन सोहान के बारे में ये ऐसे खतीब थे कि खुद मौला अली कहते थे सासा खड़े हो जाओ कुछ बयान करो। अब अंदाजा लगाइए जिसे खुद अली कह रहे हैं वो कैसा खतीब होगा। सासा सवाल से कहते थे और उनका पूरा जो है बयान भी है ना। अब उन्हीं का कितना याद आ रहा है। 25 मिनट हो गया, चले गए तो देर हो जाएगी। सलमान पर ठीक सोहान का जो खतीब थे कितने फजाइल जो बयान किए हैं
मौला कायनात की शहादत से पहले उस मौके पे, उसके बाद खतीब के मौके पे जो खिलाफत के सिलसिले से साबिर सुहान ने किया ना, कहा कि हम जो है अली को मुबारकबाद नहीं देंगे, खिलाफत को दे दे, उससे अली का मर्तबा नहीं बढ़ा, खिलाफत का बढ़ गया। तो साबिर सुहान का ना, इससे जो है अली क्या तो नहीं बढ़ा। अब बुलाया किसे? साबिर सुहान ये आए तो हाकिम ने कहा कि देखो तुम मिंबर पे जाओ और जाने के बाद अली को बुरा भला कहो, माशाअल्लाह, उन पे लानत करो। अब साबिर सुहान, अच्छा अगर हमारे जैसा खतीब होता क्या कहता? कोई सवाल ही नहीं है कि मिंबर पे चले जाए, ऐसे कह दिया मिंबर पे चले जाए, जाके ये बोले, कोई सवाल नहीं। लेकिन साबिर सुहान से जब कहा आ गए, अली के चाहने वाले हैं, साहिब बसीरत होते हैं, सारा बसीरत चाहिए, यहाँ जो है जज्बात नहीं चाहिए, जज्बे से कोई काम नहीं होता। अच्छा ये भी नहीं एकदम जज्बात को खो दे तब भी बेकार होता है, लेकिन जज्बात जो है, जज्बा जो है वो होश के साथ है, होश होना, जज्बा होना चाहिए, जज्बात है और वो जो है होश के साथ है। ऐसा नहीं ना हो कि मालूम ये होगा कि जज्बात को होश जो है खो दे। आप देखे ना 8वें वहां पर जो आए थे 2-4 जो है कलमदार कलम और दीवार पीछे लेकर आए थे, कहा आते आराम से अपने जब हदीस सुनाइए, कोई हदीस सुनाइए, है ना, जूते को फेंक दिया, उतार दिया, तब वो हो गए। लेकिन सबने जो है हदीस लिखी, होश में आ गए थे ना, होश में थे लेकिन होश में। तो बारा ये जो है मिंबर पे आए और आने के बाद इन्होंने कहा हाकिम शाम तुमने बुराइयों को आम किया है और अच्छाइयों को छोड़ दिया है। और उसके बाद साबिर सुहान ने कहा, अरे हाकिम सुनिए बहुत अजीब बात, तुम हमसे कह रहे हो कि अली पे माज़अल्लाह लानत करो, हम जो है तुम पे लानत करते हैं। पूरे मजमे ने आमीन कह दिया। अली का जिक्र विर्दे ज़बा नहीं होता, अली का जिक्र विर्दे ज़बा नहीं होता और हमारी कौम का नामो निशान नहीं होता। अली का जिक्र मुनाफिक के सामने कीजिए, चल तो जाता है मगर धुआं नहीं होता। तो इन्होंने जैसे ही कहा कि तुझ पे लानत हो, मजमे ने भी आमीन कह दिया। यानी साबिर सुहान ने ये बताया कि देखो अगर वक्त का फिरौन हो तो तुम ये वक्त के मूसा बन जाओ। बढ़िया सवाल मोहम्मद वाले इस तरीके से जवाब दिया। या मसलन जो है अबू हमारा इन्हें भी दरबार में बुलाया गया बाहर। ये जो है आप देखें कि जो मौलाए कायनात के जो फज़ाइल जो जिक्र किया, जो अज़मत है, जो फजीलत है, ये अली के चाहने वाले, अली के दोस्त, अली के आशिकों की ज़बानी इन्होंने बयान किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन अहले बैत है, देखिए इस मौके पे देखा था कल वगैरह से था, अब आइए ना किसी को तंग नहीं करते, तो था कि एक शिया आलिम दीन और 2-3 और थे बैठे हो। इधर जब शिया आलिम दीन बयान करता था कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब उधर था, वो भी लिखा पढ़ा के कहता था कि सैयदना ने ये फरमाया, सैयदना फारूक ने ये फरमाया। इधर जो एक दो एल्फाज लगाते थे, है ना, हजरत अली ने, उधर भी है ना, उधर भी हजरत और सब आला वो लगाकर इन्होंने देखा कि इधर मौलाए कायनात के साथ एक बात या मतलब फजीलत का जिक्र करते हैं, बात लगाते वो 4-5 लगा देता,
اور 4-5 کیا نا، فلاں نے اور فاروق اور غنی نے جو ہے یہ فرمایا. اب یہ جو ہے سوچنے لگے ادھر جو ہے ایک بیان کرے وہ 4-5 جو ہے لگا دے رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ادھر کہہ رہے علی نے یہ فرمایا، ادھر جو ہے ہمارے بزرگ نے یہ کہا، وہ سیدنا اور کیا کیا سب لگا دے. اب انہوں نے سوچا کچھ تو ایسا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ جو ہے سن کیا بس اب ذہن میں آ گیا، دنیا بہت عجیب بات ہے. اب ذہن میں آ گیا 8ویں امام کی حدیث، من قال لا الہ الا اللہ فدخل من حسنی وآمن عذاب. سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ؟ یعنی 8ویں امام نے فرمایا. 8ویں امام سے کس نے فرمایا؟ 7ویں امام نے. 7ویں امام سے کس نے فرمایا؟ 6ویں امام نے. 6ویں امام سے کس نے فرمایا؟ 5ویں امام نے. 5ویں امام سے کس نے فرمایا؟ 4تھے امام نے. 4تھے امام سے کس نے فرمایا؟ 3سرے امام سے کس نے فرمایا؟ اس کے بعد بڑے کائنات، اس کے بعد رسول اکرام، اس کے بعد جناب جبریل. جبریل نے کہا دیکھا لوح محفوظ پہ پورا سلسلہ بیان کر دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ ان کے والد نے فلاں بن فلاں بن فلاں. اب ادھر کیا بیان کریں؟ باپ دادا کا نام معلوم ہوتا تو پڑھیے سوال. اب کیا بیان کرے گا؟ فلاں بن فلاں بن فلاں ہے. اب ادھر تو معلوم ہی نہیں ہے. ادھر جو ہے شجر طوبہ ہے، ادھر شجر قبیصہ. تو بس آخری بار بیان کو سمیٹ رہے ہیں. اگر آپ لوگ کا دل چاہے اشارہ کریے گا تو پڑھ لیں، لیکن پڑھیں گے نہیں. پڑھیں گے نہیں، بس مختصر ٹائم بھی ہو گیا، میرے حساب سے ہو گیا. حالانکہ آپ ممبر اور بائک جلدی چھوڑنے ہونے کا دل نہیں چاہتا ہے، مت چھوڑنا پڑتا ہے. اور مجمع بابا کرے تو اور نہیں چھوڑنا ہوتا ہے، اور چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. پڑھیے سوال کام کروا دے بات. لیکن بس آخری بات دیکھیں، یہ سب جو ہے مختصر یہ ہے کہ یہ سب عبادت کا زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ جو ہے ولایت اہل بیت کی. اور اگر جو ہے ولایت اہل بیت نہیں ہے تو پھر جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. علامہ آزاد صاحب کا وہ فکرہ دوہرا دے. دیکھیں انہوں نے ذکر کیا، اس کا ثواب بھی انہیں کو ملے گا. ذکر کیا ایک مرتبہ پتے کو، درخت کے پتے کو، یہ سوچ گئی کہ ہمیں جو ہے درخت کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں ٹیوری سے الگ کیا ہے، ہم ساتھ میں نہیں رہے. سمجھایا لوگوں نے کہ بسیط ہو گیا، ہم درخت کے ساتھ ٹیوری کے ساتھ نہیں رہے، ہمیں الگ کیا ہے. وہ درخت سے الگ ہو گیا. کہاں گیا؟ درخت کے نیچے پڑا، یہاں تک کہ سبز ہو گیا، رنگ سبز ہو گیا. ایک مرتبہ ہوا چلی، اڑا ادھر ادھر جو ہے ہوا چلتی رہی، ادھر ادھر اڑتا رہا. اور اتفاق سے جو ہے ضرورت تھی، کسی نے تمام ان پتوں کو اور پتوں کو اکٹھا کیا، جلا دیا. تو کہا کہ یہی چیز ہے کہ جو علی سے الگ ہوگا ادھر ادھر در در کا ٹھوکر کھائے گا، آخر میں ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اصل چیز ولایت ہے، دل میں اتارنا ماننا ہے، صرف سننا نہیں ہے. پھر سنیے آگے بات، صرف جو ہے سننا نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. سمجھے آپ؟ سننے کو تو بہت سن رہے تھے نا حدیث کے میدان میں، سب سن رہے تھے نا، سب سن رہے تھے. یعنی سننا کافی نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے. سمجھنا ضروری ہے نا. یہ قبرستان ہے نا، برابر آتے ہیں نا، تفسیر میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسمع کون؟ سن اور سمجھ.
दिमाग होगा तो समझेगा। यानी सिर्फ जो है सुनना नहीं है, समझना है। समझ रहे आप? तो सब नहीं समझ सकते, सब जो है नहीं समझ सकते। बहुत अजीब बात भी कहते, अगर सब समझ जाते तो अल्लाह जहन्नम को बांटेगी। पहले सवाल इतना जो है मार्फत हिदायत को बढ़ाएगा, इंसान जो है दुनिया में कामयाब होगा, सामने होगा। हाँ ये माए भारत के बाद माए सफा रहा, माए सफर 10 तारीख गुजर गई। जैसे जब सकीना का जिक्र होता है, अब्बास का जिक्र होता है, आपने देखा भी होगा, मैं कलम के साथ मशकीदा रहता है, मशके देखिए मशको अलम चश्मे दिले सांस जैसे लिपटी हो सकीना सीने अब्बास। हाँ दिलाने मोहतरम अलम के साथ मशके सकीना होता है। मिलता है एक वाक़या, ये अहले बैत का चाहने वाला एक शायर था, वो करबला गया ज़ियारत में, हरम मिल गया, उसे मौका मिल गया, सरदार में तहखाने में गया, उसे मौका मिल गया और साथ में पानी का एक बोतल लेकर गया, छोटा बोतल शीशी लेकर गया। उस तहखाने में सरदार में गया, उसमें पानी भर लिया और जब आया तो बड़ा खुश था, पानी लेकर आया। लोग मांग रहे, थोड़ा सा हमें दे दो तबरुक के तौर पे, थोड़ा सा हमें दे दो तबरुक के तौर पे, लेकिन नहीं दिया, इनकार कर दिया कि नहीं दे। लोगों ने कहा कि ये तबरुक है, तबरुक के तौर पे थोड़ा हमें दे दो। कहा नहीं, हम इसे शाम लेकर जाएंगे। कहा क्यों? कहा शाम लेकर जाएंगे और कब्र सकीना पे डालेंगे और कहेंगे आपके चचा अब्बास ने पानी भेजा। हाँ राजारों, वो सकीना की जब तमाचे चचा अब्बास को याद करती थी, कानों से वो देखते गए, वो शुआरे फेंके गए। आपने देखा है, मातम संजीदा करते हैं, तमाशा करते हैं, क्या होता है उसके बाद पट्टी बांधते हैं, सकीना के कानों से वो शुआरे और बहता रहा। शिवर मरोल ने रवायत तारीख मिलता है कि जब ये पानी जानवरों को, लोगों को तकसीम कर रहा था, जनाबी सकीना दूर खड़ी देख रही, हो सकता है कुछ पानी दे दे। जब इसने देखा सकीना की तरफ, शहजादी को करीब बुलाया और बुलाने के बाद इसने क्या किया, पूरे पानी को जमीन पे बहा दिया। हाँ जिलाने मोहतरम, ये तारीख का फिक्रा। बस उसके बाद 10 मिनट, तो जब ये लुटा हुआ काफिला शाम में पहुंचा तो शहजादी की कनीज थी, सफिया नाम था, उसके शौहर का नाम अब्दुल्ला था। ये इमाम हुसैन के गुलाम थे अब्दुल्ला। सफिया जो है शहजादी की कनीज थी। अब आजाद कर दिया, ये वहां से मजलिस निकली, शादी हो गई थी और शाम में आकर बस गई। लेकिन जो है औलाद नहीं थी। जनाब अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर बेटा होगा तो हमें इमाम हुसैन की कनीजी में दे। अब बीबी ने कहा कि अगर बेटी होगी तो हम शहजादी ज़ैनब की कनीजी में देंगे, उनका बेटा होगा तो हुसैन के गुलामी में दे देंगे। अब ये घर में थे, एक मरतबा शौहर अब्दुल्ला घर से बाहर निकले थे, अजीब मंजर देखा कि एक शख्स है, हाथों में हथकड़ी है, बेड़ियां हैं, नूरानी चेहरा है, चंद बीवियां है, एक बच्ची है। अब ये मंजर देखा, दौड़ते हुए घर में आए, बेकरारी की हालत में। बीबी ने सवाल किया, आखिर बात क्या है? किसी ने ताना दे दिया, तंज किया कि औलाद नहीं है? कहा नहीं। अब जो है एक ऐसा काफिला देखी, एक बच्ची को देखा, दामन जले हुए हैं। देखो हम ये चाहते हैं कि चलो
اسی بچی کو خرید لیا جائے، اسی بچی کو خرید کے ہم شہزادی زینب کے کلیسی میں دے دیں۔ اب جو ہے وہ بیوی آئی، صفیہ آئی، اور جیسے ہی قریب آئی، جب قریب آئی تو شہزادی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ ہم اس بچی کو خریدنا چاہتے ہیں۔ زینب نے سوال کیا، یہ بتاؤ اس بچی کو خرید کر کیا کرو؟ اس نے کہا کہ ہم اپنی شہزادی کی کلیسی میں دیں گے۔ تو شہزادی نے سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کون شہزادی؟ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، کہا بیوی آپ بیٹھی ہو، ہم اپنی شہزادی کا نام یہاں نہیں لے سکتے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا، اے صفیہ کون شہزادی؟ کہاں کی شہزادی؟ کہا دیکھو میں زینب ہوں، یہ سکینہ ہے۔ اتنا دیکھنا تھا، طرف کے سوال کیا، اشارہ کیا، میرے بھائی کا سر روکے نیزہ پہ بلند ہے، آباد آؤ، اب بس آخری فکرہ۔ شہزادی سکینہ بس آخری فکرہ، شہزادی سکینہ قید خانے میں ہے، زندان میں ہے۔ کبھی کبھی جو ہے شام کی بچیاں آتی ہیں اور زندان کے دروازے پہ جناب سکینہ بیٹھ جاتی ہیں، بچیاں آ کر گفتگو کرتی ہیں، بچیوں کو کانوں میں گھسوانے ہیں۔ اب جو ہے وہ بچیاں سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں دیکھو میرے بابا نے بندے پہنا ہے، دیکھو میرے بابا نے لباس دیا۔ ایک مرتبہ سوال کیا سکینہ سے، کہا کہ کیا آپ کے بابا آپ سے محبت نہیں کرتے؟ سکینہ نے کہا نہیں نہیں، بابا نے گوشوارے پہنائے تھے، لیکن جو ہے ظالموں نے چھین لیا، ہم 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ اب یہ بچے بس آخری فکرہ، یہ بچے سہمے ہوئے گھر میں آئے، والدین نے دیکھا یہ بچیاں سہمی ہوئی ہے، ایک پریشان ہے۔ ماں باپ نے سوال کیا، اب بچیوں نے کہا کہ ہم نے قید خانے میں ایک ایسی بچی دیکھا جو بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے۔ اب کیا کیا؟ کھانا اور پانی دیا اور بچیاں لے کر آئی، بس آخری فکرہ، اب بچیاں لے کر آئی۔ زندان شام کے پاس آنے کے بعد آواز دیتی ہے، اے بچیاں آؤ ہم کھانا لے کر آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سید سجاد زندان کے دروازے پہ آئے، کہا اے بچوں تم نے دیر کر دیا، سکینہ اس دنیا میں نہیں، سکینہ بابا